بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انسان کی طرف سے کیے جانے والے گناہ اور نافرمانیاں، چاہے یہ گناہ کفر کی حد تک ہو یا پھر عام گناہ یا پھر کبیرہ گناہوں سے تعلق رکھتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہگار بندے کے اوپر مصیبت، پریشانی یا پھر کسی بیماری میں اس گناہگار شخص کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ کو کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور مقام پر فرمایا، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے بہت سے ایسے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم انسان یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں جلدی قبول کیوں نہیں کر رہا۔ تو انسان کو بس اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کرنے پر فوری طور پر اسے سزا کیوں نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اور انسان اتنا ناشکرا ہے، اتنی نمازیں چھوڑتا ہے، ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ جس کو بیان کرنے میں بھی شرم آتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کو رزق دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن انسان جب پوری طرح سے ناشکرا ہو جاتا ہے، پوری طرح سے گناہگار ہو جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے کہ تو انسان ہے، تجھے بنانے والا اللہ ہے، یہ اسے یاد دلانے کے لیے اسے پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے یا کوئی رگ دھڑکتی ہے، یہ سب اس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، بلکہ جو گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے جن پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ علماء کرام اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن سے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے معصوم ہیں، یا نابالغ بچے یا پاگل جن سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں۔ اس کے اوپر دوسرے اسباب اور حکمتیں ہیں، اور در حقیقت ان حکمتوں کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے یا پھر اسے گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صابر اور مومن بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر راضی ہوں اور صبر کریں۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں صابرین کے اجر سے نوازے اور اپنے یہاں اسے کامیاب لوگوں میں لکھ دے۔ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخری دم تک مصیبتوں کا سامنا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان مصیبتوں کو جنت میں بلند درجات کرنے کا ذریعہ بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال کافی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم، مال یا اولاد کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو کوئی بھی کانٹا یا پھر اس سے بڑی تکلیف پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے یا پھر اس کا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی آزمائش کڑی ہوگی اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جس کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے،
चुनाचे जो अल्लाह ताला की आजमाइश पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है, और जो कोई अल्लाह की आजमाइश पर नाराज़गी का इजहार करे तो उसके ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से नाराज़गी होती है। नाज़रीन, जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि जिसे अल्लाह ताला मुसीबतों में मुब्तला कर दे और उस पर सब्र और शुक्र करे तो अल्लाह उसके गुनाह माफ़ कर देता है और उसके दर्जात बुलंद कर देता है और उसे साबिरीन के अजर से भी नवाजता है। ये बात भी काबिल गौर है कि दुनियावी सज़ा और उखरवी सज़ा मिलती जुलती होती हैं, जुदा नहीं होती। जैसा कि साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किन लोगों की आजमाइश सख्त होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया कराम की जो भी शख्स अंबिया कराम के नक्शे पर चलने वाला होगा उन्हें इसी कदर आजमाइश में डाला जाएगा। चुनाचे एक आदमी को उसकी दीनदारी के हिसाब से ही आजमाया जाता है। जितनी दीनदारी ठोस होगी आजमाइश भी इतनी सख्त होगी, और उसकी दीनी हालत पतली होगी तो उसकी आजमाइश भी कम होगी। हत्ता कि आजमाइशें इंसान के गुनाहों को मुकम्मल तौर पर मिटा देती हैं और इंसान ज़मीन पर चलता फिरता है और उस पर कोई गुनाह बाकी नहीं होता। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त सख्त अंधेरी और बादलों के बदलते हुए रंग देखते तो ये मिट्टी, ये सब मेरे गुनाहों की वजह से है, अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ तो तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह का ये हाल था तो हमारी क्या हालत होनी चाहिए। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे को जो कोई हल्की या सख्त मुसीबत पेश आती है तो वो उसके गुनाहों का नतीजा होती है और बहुत से गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। हदीस मुबारका में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए जमाते मुहाजिरीन, 5 चीज़ों में जब तुम मुब्तला हो जाओ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ उससे कि तुम उन चीज़ों में मुब्तला हो। नंबर 1, जिस कौम में फहाशी ऐलानिया होने लगे तो उसमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो उनसे पहले लोगों में ना थी। नंबर 2, और जो कौम नाप तोल में कमी करती है तो वो कहत, मसाइब और बादशाहों यानी हुक्मरानों के जुल्म और सितम में मुब्तला कर दी जाती है। नंबर 3, और जो कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती है तो उन पर बारिश रोक दी जाती है, और अगर चौपाइये यानी 4 पैर वाले जानवर ना हों तो उन पर कभी भी बारिश ना बरसे। नंबर 4, और जो कौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ देती है, अल्लाह ताला उन पर गैरों को मुसल्लत फरमा देता है जो उस कौम से अदावत रखते हैं और वो उनके आमाल छीन लेते हैं। नंबर 5, और जब मुसलमान हुक्मरान किताब अल्लाह के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते बल्कि अल्लाह ताला के नाज़िल करदा निज़ाम में अपनी मर्ज़ी के कुछ अहकाम इख्तियार कर लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला उस कौम को खाना जंगी और बाहमी इख्तलाफ में मुब्तला कर देते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन की हकीकत मालूम की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया कि वैसे तो ये अज़ाब है जिससे अल्लाह ताला जिस पर चाहे भेजता है, लेकिन अल्लाह ने उन मोमिनों के लिए इसे बाइस रहमत बनाकर भेजा है जो इसमें मुब्तला हो के सब्र करते हैं। और जिस शहर या जिस जगह ताउन हो और कोई मोमिन अपने उस शहर में ठहरा रहे और सब्र करने वाला और अल्लाह से सवाब का तालब रहे, यानी उस बीमारी भरे इलाके में किसी और गर्ज से ना रहे बल्कि वो सवाब की खातिर ठहरा रहे तो अल्लाह ताला उसे बड़ा ही अजर अता करेगा। तो पता ये चलता है कि अल्लाह ताला इंसान को बीमारी भी इसी वजह से देता है ताकि वो उसके गुनाहों को माफ़ कर सके। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ हासिल करने के लिए अल्लाह की शान चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।